नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, घणी वखत आपणे पगनी एड़ीनी अंदर दुखावो थतो होय छे अथवा तो आपणे घणी वखत पगनी घूंटी पण कहीए छीए, पण खास करीने पगनी एड़ीनी अंदर आपणे दुखावो थाय अथवा तो आपणे व्यवस्थित रीते चाली पण शकता नथी, एवा संजोगो सर्जाय तो आपणे कई रीतना एनो इलाज करी शकीए अने एनो ख्याल आपणे कई रीतना आवी शके के ए कया कारणोना लीधे मारा पगनी एड़ीनी अंदर दुखावो थाय छे अथवा तो जे एड़ी छे एनी अंदर हाडकું केम वधी रह्युं छे एनो पण आपणे थोड़ा घणा अंशे ख्याल होतो नथी। तो आजना विडियोनी अंदर आपणे एना विषे संपूर्ण माहिती मेळवशुं, एनो इलाज आपणे कई रीतना करी शकीए जेथी करीने आपणे व्यवस्थित रीते चाली शकीए, दौड़ी शकीए, कोई पण काम करी शकीए। तो खास करीने मित्रों, चेनल पर पहली वखत कदाच आववानुं थयुं होय, तमने आयुर्वेदिक औषधिओ विषे जाणवानी इच्छा होय, तमारी मनोभावना होय तो आ चेनल जोरथी सब्सक्राइब करी देजो। तो सौथी पहेला तो आ जे रोग छे मित्रों ए वायुना रोगोना लीधे थाय छे। वायुना रोगो केटला आवे छे एनो सौथी आपणे ख्याल पण होय छे कि वायुना 80 प्रकारना जे रोग छे एमांथी एक रोग छे ए मित्रों वातकंटक। वातकंटक एटले आपणा पगना एड़ीनी अंदर ए हाडकું વધતું હોય છે અને દુખાવો એટલો તીવ્ર હોય છે, એટલો અસહ્ય હોય છે કે આપણે હૂકની જેમ એની અંદર દુખાવો થતો હોય છે। આપણે વ્યવસ્થિત રીતે જમીન પર પગ પણ મૂકી શકતા નથી। ભૂલે ચૂકે જો એડી આપણા એડીની ઉપર જો વજન વધે અથવા મુકાય તો આપણે અસહ્ય દુખાવો થાય, एकदम આપણે ખીલીની જેમ આપણી અંદર દુખાવો થાય છે મિત્રો। तो ये वातकंटक रोग है मित्रों, ये खास करीने वायुना 80 प्रकारना रोगोमांथी जे एक रोग है ये वातकंटक। एने अंग्रेजी में आपणे ओस्टियोफाइट तरीके पण ओळखीए छीए। तो ये जे वातकंटक रोग थाय छे ए पगनी एड़ीनी अंदर आपणे असह्य दुखावो थाय तो एनो इलाज आपणे कई रीतना करी शकीए, बरोबर छे। तो तमारे 1 થી 2 महीना सुधी एनु खास तमारे ध्यान राखवानुं, एनो इलाज पण करवो जरूरी छे। तो सौथी पहेला तो तमारे भोजननी अंदर तमारे खास ध्यान राखवुं जरूरी छे। एटले वातकारक आहार विहारथी तमारे दूर रहेवुं जरूरी छे, तो ज तमने एनी अंदर राहत मळशे। जो मित्रों खास करीने एक बाबतनो आपणे ख्याल होई छे के कोई पण आपणे मेडिकलनी दवाओनो उपयोग करीए अथवा आयुर्वेदिक औषधिनो उपयोग करीए अथवा कोई पण प्रकारनी दवाओनो उपयोग करीए, पण एनी साथे आपणे आपणा आहारनी अंदर ख्याल राखवो जरूरी छे के रोगने अनुसंधाने आपणे खोराक लई शकीए, एने विरुद्ध आपणे खोराक लई शकीए अथवा ना लई शकीए एनो पण आपणे ख्याल होवो जरूरी छे। जो मित्रों एक तरफ आपणे आयुर्वेदिक औषधिओ अथवा गोळीओनो आपणे एलोपेथी कोई के कोई पण प्रकारनी एनो उपयोग करीए अने बीजी तरफ आपणे जे आहार विहारनी अंदर आपणे ख्याल ना होय तो एनी अंदर आपणे जल्दी रिकवरी मळती नथी, जल्दी आराम पण मळतो नथी अने लांबा समय सुधी एनी अंदर आपणे तकलीफ आपणने भोगववी पड़ी शके। एटले जे वायुना रोगो छे, वातकंटक रोग छे, आपणा शरीरनी अंदर वायु रोगो वधी जाय तो वायुवर्धक अनाज, वायुवर्धक कठोळ एना आहार विहारथी आपणे दूर रहेवुं जरूरी छे, तो ज एनी अंदर आपणने राहत मळी शके। अथवा तो आपणे आहारनी अंदर ए वायुवर्धक भोजन लईए तो आपणा शरीरनी अंदर जे वायुनो प्रकोप छे एनो प्रभाव कंटिन्यू चालू रहे अने आपणे जे तकलीफ थई रही छे वातकंटक रोगनी अंदर पगनी एड़ीनी अंदर एनी अंदर जल्दी आपणे रिकवरी ना मळी शके। तो तमारे खास सौथी पहेला ए बाबतनुं ध्यान राखवुं जरूरी छे। हवे सौथी अगत्यनुं एक पॉइंट छे कि तमने असह्य दुखावो थाय तो तमारे रेती लेवानी अने एने थोड़ी हल्की गरम करो अने तमने जे एड़ीनी अंदर जे दुखावो थई रह्यो छे, असह्य दुखावो, ए जग्या पर तमे दररोज सांजे सूती वखते हलको शेक करवानो। रेती गरम करी पोटली में बांधी दो अने त्यारबाद 10 થી 15 मिनिट तमारी इच्छा अनुसार तमे एनो शेक करी शको तो तमने एनी अंदर थोड़ो घणो अंशे रिलेक्स अने
આરામનો અનુભવ મળી શકશે. હવે સૌથી અગત્યનો અને અસરકારક ઉપચાર છે મિત્રો, એ છે આપણે મેથીના દાણા લેવાના, એને અધકચરા વાટી દેવાના, એટલે કે એનો ભૂકો નથી કરવાનો, અધકચરા વાટી દો અને સાંજે તમારે સૂતી વખતે અડધી ચમચી જેટલો એ જે મેથીના દાણાનો જે ભૂકો છે એ ફાંકી જવાનું અને ત્યારબાદ થોડું હલકું ગરમ પાણી તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર તમે એનું પાણી તમે પી શકો. દરરોજ સાંજે સૂતી વખતે, સવારે નથી આપણે એ મેથીના દાણાનો ભૂકો ઉપયોગ નથી કરવાનો, સાંજે સૂતી વખતે આપણે અડધી ચમચી જેટલું તમે એનું સેવન કરી શકો. અને ખાસ કરીને મિત્રો, એની સાથે તમને કદાચ એસિડિટીની સમસ્યા હોય તો તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર 1 ચપટી 2 ચપટી પણ તમે આ મેથીના દાણાનો જે ભૂકો છે એનું તમે સેવન કરી શકો. અને એસિડિટીની સમસ્યા કદાચ હોય તો 1 દિવસના અંતરે અથવા 2 દિવસના અંતરે પણ આ તમે પ્રયોગ કરી શકો, જેથી કરીને તમને જે વાતકંટક રોગ છે, પગની એડીની અંદર જે અસહ્ય દુખાવો થાય છે, હૂકની જેમ એની અંદર આપણને અસહ્ય દુખાવો થાય છે, આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી પણ શકતા નથી, તો એની અંદર તમે ફક્ત ને ફક્ત મેથીના દાણાનો ભૂકો તમે દરરોજ સાંજે એનું સેવન કરો તો તમને ઘણું સારું રિઝલ્ટ તમને ચોક્કસપણે મળી શકશે. એટલે વાયુ રોગોની અંદર મેથી જે છે એ ખૂબ અસરકારક કામ કરે છે મિત્રો. એટલે વાયુ વધી જાય આપણા શરીરની અંદર, વાયુનો પ્રકોપ વધી જાય, એને ધીરે ધીરે કરીને દૂર કરે છે, એને મેન્ટેન કરે છે, જેથી કરીને આપણા પગની એડીની અંદર જે હાડકું વધી જાય છે એ વધવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ધીરે ધીરે કરીને ઓછું થઈ જશે. એટલે એની અંદર નોર્મલ આપણને એની અંદર રાહત ચોક્કસપણે મળી શકે. અને બીજા નંબરે છે આપણે રેતી ગરમ કરી અને એનું શેક કરવો, જેથી કરીને એની અંદર પણ આપણને રાહત મળી શકે. અને ખાસ કરીને મિત્રો, વાયુવર્ધક અનાજનું તમે બિલકુલ પણ સેવન ના કરજો, જેથી કરીને આ જે વાતકંટક રોગથી આપણે જે પગની એડીની અંદર તકલીફ થઈ રહી છે એની અંદર તમને ખૂબ સારું રિઝલ્ટ ચોક્કસપણે મળી શકશે. તો ખાસ કરીને આ જે વાયુના જે રોગો છે મિત્રો આપણા શરીરની અંદર, એ ખૂબ આપણને તકલીફ આપી શકે. આપણને ઘણી વખત એની અંદર ખ્યાલ પણ હોતો નથી કે મારા શરીરની અંદર વાયુનો પ્રકોપ વધી ગયો છે, એના કારણે આ તકલીફ થઈ રહી છે, અથવા તો મારા આહાર વિહારના ભૂલને કારણે મને આ તકલીફ થઈ રહી છે, એનો પણ આપણે ખ્યાલ હોતો નથી. પણ આપણા શરીરની અંદર 80 પ્રકારના જે વાયુના જે રોગો છે એ ખૂબ એનો પ્રભાવ આપણા શરીરની અંદર, આપણા બોડીની અંદર રહે છે. અને એના કાર્ય કયા છે, એ આપણા શરીરની અંદર કયા સ્થાન પર એ વાયુ રહે છે, એ કાર્ય કઈ રીતના કરે છે, એનો કર્મ સિદ્ધાંત કયો છે, એનો પણ આપણે ખ્યાલ હોતો નથી. તો આગળ આપણે એના વિશે એક નવો ટોપિક પર એનો વિડીયો બનાવશું કે આપણા શરીરની અંદર વાયુ કેટલા રહે છે, કઈ સ્થાન પર રહે છે, એ કઈ રીતના કાર્ય કરી શકે છે, એના વિશે ચોક્કસપણે આપણે એક વિડીયો બનાવશું, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવી શકે કે વાયુનો પ્રભાવ આપણા શરીરની અંદર કેટલો છે અને એના કારણે આપણને કઈ તકલીફ થઈ રહી છે, એના કારણે આપણને કયા એવા આપણે વર્તન વ્યવહાર પણ કરી શકીએ, એનો પણ એની અંદર ખૂબ પ્રભાવ છે. તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે સૌથી અગત્યનું પોઈન્ટ એ હતું કે વાતકંટક રોગથી આપણને પગની એડીની અંદર અસહ્ય દુખાવો થાય તો એની અંદર આપણે મેથીના દાણાનો તમે ઉપયોગ કરી શકો. ખૂબ એક કારગર ઔષધિ તરીકે કામ કરે છે. તો મળીએ કોઈ નવા વિડીયો સાથે, નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી તમારો ખ્યાલ રાખજો, પરિવારનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો. અને આ અમૂલ્ય શરીર આપણને મળ્યું છે કુદરત તરફથી, તો એને મેન્ટેન રાખવું, એને સહી સલામત રાખવું એ આપણી પોતાની ફરજ છે મિત્રો, જેથી કરીને આપણે ખૂબ સારી રીતે આ જીવન વિતાવી શકીએ, જેથી કરીને આપણને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થાય તો એને આપણે દૂર પણ કરી શકીએ. તો બને ત્યાં સુધી નાની મોટી બીમારીઓથી આપણે બચવું પણ જરૂરી છે, જેથી કરીને આપણને માનસિક રીતે હતાશ પણ થતા હોઈએ છીએ કે
પેટની અંદર તકલીફ થાય, આંતરિક તકલીફ થાય અથવા તો બાહ્ય તકલીફ થાય. બાહ્ય તકલીફ તો આપણે ઘણી વખત સહન પણ કરી શકીએ, પણ જે આંતરિક તકલીફ થાય છે એની અંદર આપણે ખૂબ આપણું મન એકદમ ગૂંચવાઈ જતું હોય છે, જેથી કરીને આપણે હતાશ પણ થઈ જતા હોઈએ છીએ. તો બને ત્યાં સુધી અત્યારના સમયની અંદર આપણે સૌને ખ્યાલ છે કે આહાર વિહારની અંદર આપણે ખૂબ કાળજી રાખવી જરૂર છે. જો મિત્રો આપણે સ્વાદ અનુસાર આહાર વિહારનો જો ઉપયોગ કરશું તો સમય જતાં આપણને ઘણી એવી તકલીફો પણ થઈ શકે છે. બને ત્યાં સુધી યુવાન હોઈએ તો આપણા શરીરની અંદર જે કંઈ આપણે સ્વાદ અનુસાર, આપણે ઈચ્છા અનુસાર આપણે આહારનો જ ઉપયોગ કરશું તો એટલી તકલીફ થશે નહીં. કેમ કે યુવાન શરીર છે એટલે શરીરના તમામ અંગ એકદમ એક્ટિવેટ હોય છે મિત્રો, એની અંદર કોઈ તકલીફ પણ થતી નથી અને જે કંઈ આહાર લઈએ છીએ એ સરળતાથી એનું પાચન પણ થઈ જાય છે. પણ સમય જતાં ધીરે ધીરે કરીને આપણા શરીરની અંદર એ પ્રભાવ વધી શકે છે. તો આવનાર સમયની અંદર, આપણા ભવિષ્યની અંદર આપણા શરીરને જો સુરક્ષિત રાખવું હોય તો આહાર વિહારની અંદર ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો, જેથી કરીને આપણે ઘણી એવી બીમારીઓથી આપણે છુટકારો મેળવી શકીએ અને એ બીમારી આપણા શરીરની અંદર આવશે પણ નહીં. તો મળી કોઈ નવા ટોપિક સાથે, નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી મારા તમામ દર્શક મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.